بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ اگر بال ٹھاکرے نے میری قبر کھدوا کر میری لاش دیکھنے کی کوشش کی تو اسے فوراً علم ہو جائے گا کہ مجھے قبر سے نکال لیا گیا ہے۔ وزیر علی نے کہا، اس کا حل ہم نے بہت پہلے تلاش کر لیا تھا۔ سورت کے فسادات میں ایک ہندو کی لاش ہم اٹھا کر لے آئے تھے۔ وہ لاش اب کافی گل سڑ چکی ہے۔ جب کبھی بال ٹھاکرے کے ڈیتھ چیمبر میں کسی مسلمان کو موت کی سزا دی جاتی ہے اور اس کی زندہ لاش کو کسی جگہ قبر میں دبا دیا جاتا ہے تو ہم مقررہ وقت پر رات کو وہاں جاتے ہیں اور اس مسلمان کو قبر سے نکال کر اس کی جگہ ہندو کی گلی سڑی لاش لٹا دیتے ہیں۔ چونکہ مرنے والے کو انتہائی خطرناک زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لاش نے راتوں رات پھٹ کر گل سڑ جانا ہوتا ہے، اس لیے بال ٹھاکرے اگر لاش کو دیکھ بھی لے تو اسے شک نہیں پڑ سکتا کہ لاش اتنی جلدی کیسے گل سڑ گئی۔ ویسے آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں اور بال ٹھاکرے ہماری اطلاع کے مطابق کبھی قبر کا معائنہ کرنے نہیں گیا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے آدمیوں نے مسلمانوں کو صحیح زہر کا ٹیکہ لگایا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ چاروں مجاہد جن کا تعلق گجرات کاٹیا واڑ سے تھا مجھے حویلی کے نیچے لے گئے۔ حویلی کے نیچے جانے کے لیے ہمیں خفیہ سیڑھیاں اترنا پڑیں جو ایک بوسیدہ کوٹھڑی کے اندر سے حویلی کے نیچے جاتی تھیں۔ یہ تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ حویلی کے نیچے میرابی ستونوں والے کئی دالان تھے۔ وزیر علی کہہ رہا تھا، یہ حویلی گجرات کی مسلمان حکمران رضیہ سلطانہ کے ایک جرنیل نے اپنے لیے بنوائی تھی اور یہ تہہ خانے بھی خاص طور پر بنوائے تھے۔ یہاں کی حویلیوں اور محلات کے نیچے اس قسم کے تہہ خانے اکثر بنوائے جاتے تھے۔ اس کی سیڑھیوں کا ایک عام راستہ ہے جو حویلی کی ڈیوڑی سے ذرا آگے نیچے اترتا ہے۔ ہم نے اس راستے کو بند کر دیا ہے اور اس کی جگہ کوٹھڑی سے خفیہ راستہ نکالا ہے۔ حویلی کے اس زمین دوز میرابی ستونوں والے دالان میں 2 کوٹھڑیاں تھیں جن کے دروازے بند تھے۔ وزیر علی نے مجھے دونوں کوٹھڑیاں کھول کر دکھائیں۔ ان کوٹھڑیوں میں کچھ اسلحہ رکھا ہوا تھا جن میں رائفلیں، چند ایک ریوالور اور ہینڈ گرنیڈ اور خنجر تھے۔ وزیر علی نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں۔ ہمارے پاس اگر پیسے بھی ہوں تو ہم بھارت میں اتنی آسانی سے اسلحہ نہیں خرید سکتے۔ ان میں سے زیادہ اسلحہ وہ ہے جو ہم نے شیو سینا اور RSS والوں سے چھینا ہے۔ میں نے وزیر علی سے پوچھا، عام زندگی میں آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ جواب میں وزیر علی کہنے لگا، یہ تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ ویسے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے گروپ میں بڑی زبردست چیکنگ کرنے کے بعد ایسے مجاہدوں کو شامل کرتے ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں۔ ہماری جد و جہد کا مقصد بھارت کے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ ہے اور بھارت کی برہمن سرکار کو یہ احساس دلانا ہے کہ بھارتی مسلمان اپنے دینی شعائر پر آزادی سے عمل کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ہماری طاقت بہت محدود ہے، ہمارا دائرہ کار بھی بہت محدود ہے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری مثال کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے دوسرے صوبوں، خاص طور پر آندھرا پردیش اور وسطی بھارت کے مسلمان بھی اپنے جائز حقوق کی حفاظت اور اپنی بقا کے لیے ایک نہ ایک دن ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں ان بھارتی مسلمان مجاہدوں کے اس دینی جذبے سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس تحریک کو بھارت کے مسلمانوں میں بیدار کرنا بہت ضروری تھا۔ وزیر علی نے مزید کہا، ہم نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے باہر کے کسی مسلمان ملک سے امیدیں نہیں لگائی ہوئیں۔ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک بھارت کے مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود بیدار نہیں ہوں گے اور جد و جہد نہیں کریں گے، ان کی کوئی ملک مدد نہیں کرے گا۔ تہہ خانے سے نکل کر ہم واپس اس کمرے میں آ گئے جہاں میری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر وزیر علی سے کہا، میں سمجھتا ہوں بال ٹھاکرے اور بالاجی راؤ اس وقت بھارتی مسلمان اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ ایسے دشمن ہیں جو اپنی خطرناک دشمنی کا عملی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں دشمنان دین کا کام تمام کر دیا جائے؟
सौराष्ट्र के चारों मुजाहिद चुप हो गए और एक दूसरे को तकने लगे। वजीर अली ने कहा, बाल ठाकरे और इसके साथियों को कत्ल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात को जहन में रखना होगा, जिस वक्त हमने बाल ठाकरे को कत्ल किया, इसके 1 घंटे के अंदर अंदर भारत के तमाम सूबों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कम से कम 1 लाख मुसलमान तो बम्बई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत में ही कत्ल हो जाएंगे। तुम्हें मालूम होगा कि जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस जाले सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया था, इसके आधे घंटे के अंदर अंदर सिर्फ दिल्ली में हिंदुओं ने 10-12 हज़ार सिखों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। कादिर भाई ने कहा, हमारी हिकमत अमली इंतहा पसंद और मुसलमानों के दुश्मन हिंदू लीडरों को कत्ल करने की नहीं है। हमारे सामने सिर्फ 2 मकसद हैं। पहला और बुनियादी मकसद ये कि भारत के कुचले हुए पिसे हुए मुसलमानों में अपनी दीनी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार करना, जिसकी ज़मानत भारत के आइन में उन्हें दी गई है। दूसरे मकसद का ताल्लुक़ सिर्फ हमारी जमाती सरगर्मियों से है, और वो ये है कि हमारे ज़ेर असर सूबों के जिस शहर में हिंदू वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म करें, इनका डट कर मुकाबला किया जाए, इनकी इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए और इन पर यह बात वाज़े कर दी जाए कि भारत का मुसलमान मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा है और अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानता है। इन लोगों ने बड़ी मंतक की बात की थी। बाल ठाकरे और किसी दूसरे मुतअस्सिब हिंदू लीडर को कत्ल कर देने से मसला हल नहीं होता था, बल्कि उल्टा इससे मुसलमानों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने वज़ीर अली से पूछा, मेरे बारे में आपका क्या मशवरा है? वज़ीर अली ने कहा, तुम कोई भी फ़ैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा मैदान अमल सौराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर मकबूजा कश्मीर तक फैला हुआ है, जहां भारतीय फ़ौज कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बना रही है। अगर तुम कश्मीर के जिहाद में शरीक होना चाहो तो हमें खुशी होगी, और अगर तुम हमारे साथ रहकर मुसलमानों और इस्लाम के लिए काम करना चाहो तो हमें मज़ीद खुशी होगी। तुम जो चाहो फ़ैसला कर सकते हो। मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में अपने सबसे ख़ास आदमियों को ये इतला पहुंचाना चाहता हूं कि मैं ज़िंदा हूं, अगरचे मेरा राज फाश हो चुका है और असली धर्मचंद आपकी कैद से निकल कर यहाँ पहुँच गया है। लीडर वज़ीर अली ने मुझसे पूछा, तुम ये पैगाम पाकिस्तान किस तरह पहुँचाओगे? क्या यहाँ तुम्हारा कोई ऐसा आदमी है जो ये पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुँच सके? मैंने जवाब दिया, मेरे पास एक ही ज़रिया है। अगर मुझे कहीं से रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाए तो मैं कोड अल्फाज में ये पाकिस्तान में अपने ख़ास आदमियों को पहुंचा सकता हूं। लीडर वज़ीर अली ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। फिर वज़ीर अली उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अभी तुम आराम करो, 1 घंटे बाद मैं किला वापस आऊँगा और तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर की सहूलत मिल जाएगी। जब वो चारों मुजाहिद जाने लगे तो मैंने पूछा, भाइयों मुझे ये तो बता दो कि ये कौन सी जगह है और मैं मुंबई शहर से कितने फासले पर हूँ? वज़ीर अली मुस्कुराया और कहने लगा, ये भी तुम्हें वापसी पर बता दूंगा। वैसे तुम बम्बई के करीबी जंगलों में हो। खुदा हाफिज़। और वो चारों मुजाहिद चले गए। मैं चारपाई पर लेट गया, सोच रहा था कि कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। खुदा ने इस वक्त मेरी जान बचाई जब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और मेरी मौत यकीनी थी, बल्कि मैंने तो समझ लिया था कि मैं मर चुका हूँ, मगर खुदा ने मुझे कब्र से ज़िंदा बाहर निकाल लिया था। मैं धर्मचंद के बारे में सोचने लगा, क्या इसका हम शक्ल होना अब मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचा सकता है? फ़ायदा तो मुझे बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया था। एक ख़तरा ज़रूर महसूस होता था कि जहाँ कहीं मैं बम्बई, अमृतसर, बटाला या जलिंधर के शिवसेना वालों की नज़र में आ गया तो मेरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अब एक तो मैंने दाढ़ी रख ली थी, दूसरे हो सकता है जिस वक़्त शिवसेना वाले देखें तो इससे थोड़ी देर पहले असली धर्मचंद इनसे मिलकर गया हो, या वो मद्रास या दिल्ली में हो और शिवसेना वाले मुझे दूसरे शहर में देख लें, क्योंकि एक बात यकीनी थी कि शिवसेना के तमाम रज़ाकारों को और इन लोगों से जिनसे मैं मिल चुका था ये ज़रूर मालूम हो चुका होगा कि असली धर्मचंद नहीं बल्कि नकली धर्मचंद था और पाकिस्तान के लिए इनके दरमियान रहकर काम कर रहा था। इसका एक हल मेरे जहन में आया कि किसी तरह पाकिस्तान वापस जाऊं और चेहरे की दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने नाक को फिर से अपने पहले जैसे नाक में बदलवा लूं।
जब 1 घंटे बाद वज़ीर अली आया, मैंने इससे आगे इन खदशात का इजहार किया तो इसने कहा, तुम्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। कोलकाता में हमारी जमात का एक सरगर्म और ख़ामोश कारकुन डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी का माहिर है, हम तुम्हें इसके पास पहुंचा देते हैं। वो तुम्हारी नाक की जैसे तुम चाहोगे प्लास्टिक सर्जरी कर देगा। ये बड़ी हिम्मत अफजा बात थी। मैं तैयार हो गया। वज़ीर अली बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी के पास कलकत्ता रवाना करता हूँ। अपने सर्जन डॉक्टर को मैं फ़ोन पर सारी बात बता दूंगा। इसका नाम सैफुल इस्लाम है। वो बंगाली है और बंगाल के मुसलमानों के हकूक़ के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन सरकार के ख़िलाफ़ खामोश रहकर काम कर रहा है। मैंने कहा, मगर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं इसकी फ़ीस कहाँ से अदा करूँगा? वज़ीर अली ने मुस्कुरा कर कहा, फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सैफुल इस्लाम बहुत अमीर आदमी है और फिर हमारे आदमियों के लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। जब तुम वापस आओगे तो सोच लेंगे कि हमें क्या करना है, मगर सबसे पहले तुम्हारा अपनी असल शक्ल में वापस आना बहुत ज़रूरी है। धर्मचंद का हम शक्ल होना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके हम शक्ल होने से तुम्हें जितना फ़ायदा पहुंच सकता था पहुंच गया, अब नुकसान ही पहुंचेगा। जिस जंगल की पुरानी हवेली में वज़ीर अली और इसके अहमदाबाद सूरत के मुसलमान मुजाहिदों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था, वहाँ से करीबी स्टेशन ऊपर की जानिब बुरहानपुर ही था। वज़ीर अली ने मुझे एक आदमी के साथ कर दिया। मेरा हुलिया धर्मचंद के हुलिये से इस एतबार से काफ़ी बदला हुआ था कि मेरी मूंछें और घनी दाढ़ी थी। यह दाढ़ी मैंने नीचे से मखरूती अंदाज में तिरछवाई हुई थी। सर के बाल भी पट्टों की शक्ल में गर्दन तक आए हुए थे। मुझे कलकत्ता के मुसलमानों जैसा लिबास पहना दिया गया था, यानी 4 खाना धोती, पाँव में चप्पल, खद्दर का कुर्ता और सर पर सफ़ेद टोपी। वज़ीर अली ने मुझे एक छतरी भी दे दी थी। जो आदमी मेरे साथ था, इसने भी तकरीबन ऐसा ही लिबास पहन रखा था। हम एक ट्रेन में सवार होकर बुरहानपुर पहुंच गए। वहां से कलकत्ता मेल पकड़ी और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। बुरहानपुर से 1 रात और 2 दिन के सफ़र के बाद हम कोलकाता पहुंचे। जो गुजराती मुजाहिद मेरे साथ था, वो मुझे अपने भाई के घर ले गया। वहां हमने कुछ देर आराम किया, खाना खाया और डॉक्टर सैफुल इस्लाम के क्लिनिक आ गए। इसे लीडर वज़ीर अली ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया हुआ था। वज़ीर अली का ख़ास आदमी भी साथ था। सैफुल इस्लाम ने कहा, कल मेरे हस्पताल आ जाएं। अगले रोज़ मैं हस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने मेरे नाक के ऊपर इस जगह को चेक किया जहां से मेरी प्लास्टिक सर्जरी करके मेरे नाक को धर्मचंद की नाक की तरह बना दिया गया था। मैंने डॉक्टर सैफुल इस्लाम से कहा, बस मैं चाहता हूं कि यहां से मेरे नाक को दोबारा ज़रा से ऊपर उठा दिया जाए। डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने कंप्यूटर पर बिल्कुल पहले वाली मेरी नाक का खाका बनाकर मुझे दिखाया और पूछा, क्या ऐसी थी तुम्हारी पहली नाक? हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल यही थी मेरी नाक। डॉक्टर सैफुल इस्लाम मुस्कुराते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ऐसी ही कर दी जाएगी। 2 दिन तक मेरी प्लास्टिक सर्जरी होती रही। इसके बाद मैं 1 हफ्ता और डॉक्टर सैफुल इस्लाम के ज़ाती छोटे से बंगले में रहा। मैंने आईने में अपनी नाक को देखा तो वो बिल्कुल मेरी असली नाक बन चुकी थी, यानी ऊपर को जाकर ज़रा सा ऊपर को उठी हुई थी। अब मेरी शक्ल धर्मचंद से मुशाबह ज़रूर थी, जैसा कि बाज़ लोगों की शक्लों की मुशाबहत होती है, मगर ये कोई नहीं कह सकता था कि मैं धर्मचंद हूँ, या ख़ुद मैं किसी को नहीं कह सकता था कि मैं धर्मचंद हूँ। मुझे मज़ीद 1 हफ्ता डॉक्टर सैफुल इस्लाम ने कलकत्ता में अपनी निगरानी में रखा। जब मैं पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो हम वापस रवाना हो गए। मैं अपनी खुफिया कमी गाँव वाली जगह में आया तो लीडर वज़ीर अली और इसके तीनों साथी कादिर खान, रमज़ान और सुल्तान भाई मेरे इंतज़ार में वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं कुछ बदल गया हूँ। वज़ीर अली ने पूछा, क्या ऐसी थी तुम्हारी नाक? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसी ही थी। कादिर खान कहने लगा, मैंने धर्मचंद को देखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती जुलती है, मगर नाक अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। वज़ीर अली बोला, अब तुम्हारी शक्ल धर्मचंद जैसी हरगिज़ नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी ने तुम्हें इससे बहुत मुख्तलिफ बना दिया है। मैंने कहा, वज़ीर अली भाई, अब मैं पाकिस्तान में अपने साथियों को अपने ज़िंदा होने के बारे में इतला देना चाहता हूँ। मुझे वहाँ ले चलें जहाँ मैं रेडियो ट्रांसमीटर से अपने साथियों से बात कर सकूँ। इस वक्त सपैर का वक्त था। वज़ीर अली मुझे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से 15-20 मील दूर एक ऐसी जगह ले गया जहाँ रेडियो ट्रांसमीटर सेट मौजूद था।
میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کون سی جگہ تھی، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک چھوٹے سے کیبن میں ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے فریکوینسی سیٹ کی اور سلطان صاحب یا بٹ صاحب کو سگنل دیا۔ دوسری طرف سے فوراً میرے سگنل کا جواب آ گیا۔ میں نے کوڈ الفاظ میں کہا، مجھے بٹ صاحب یا سلطان صاحب سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کوڈ الفاظ میں ہی آواز آئی، تم کون بول رہے ہو؟ اپنی شناخت کرواؤ۔ میں نے اپنا خفیہ نمبر بتایا تو اس آدمی نے کہا، میں بٹ صاحب کو بتاتا ہوں۔ ریڈیو ٹرانسمیٹر میں ہلکا ہلکا شور سنائی دیتا رہا۔ کوئی 10 سیکنڈ بعد بٹ صاحب کی آواز آئی، کون؟ حیدر علی۔ میں نے کوڈ زبان میں کہا، میں حیدر علی ہوں۔ دھرم چند کیسے فرار ہو گیا تھا؟ اس نے تو مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ میری زندگی اللہ کو منظور تھی، بچ گیا۔ بٹ صاحب نے انتہائی افسوس اور شرمساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غفلت اور غلطی ہے۔ بس تم سمجھ لو کہ قدرت نے بھی اس کو فرار کرانے میں اس کی مدد کی تھی۔ میں نے امرتسر والے مجاہد کو اسی وقت خبردار کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اس نے اطلاع نہیں دی؟ میں نے کہا، امرتسر والا مجاہد تو خود پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ لمبی اور الجھی ہوئی کہانی ہے۔ اب تم کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا، اب میں بالکل محفوظ جگہ پر ہوں۔ میں نے دوبارہ ناک کی پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی ناک پہلے جیسی کروا لی ہے۔ اب میں دھرم چند کا ہم شکل نہیں ہوں۔ بٹ صاحب کی آواز آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ یہاں ہم نے ایک دہشت گرد کو پکڑا ہے۔ اس کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ بھارت کی بدنام زمانہ اور پاکستان دشمن سرکاری تنظیم را کی طرف سے بھارت کے کسی شہر میں ایک خفیہ ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں پیشہ ور دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور خوفناک تخریب کاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں بھارت کی حسین ترین پیشہ ور عورتوں کو بھی پاکستان میں جا کر جاسوسی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تم جس طرح بھی ہو سکے اس ٹریننگ سینٹر کے بارے میں ہمیں تفصیلی رپورٹ بھی بھیجو اور کوشش کرو کہ جن زہریلے سانپوں کو بھارت کی سرکار پاکستان بھیجنے والی ہے، ان کو وہیں کچل دیا جائے۔ میں نے کہا، میں اس ٹریننگ سینٹر کا پورا کھوئی لگاؤں گا اور وہاں تربیت حاصل کرنے والے تمام سانپوں اور ان کے سپیروں کو ہمیشہ کے لیے کچل کر ختم کر دوں گا۔ بٹ صاحب نے پوچھا، تم سے ٹرانسمیٹر پر اب کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، امرتسر والے مجاہد سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مجھے کس جگہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں پیغام رسانی کا سلسلہ بند کرتا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔ بٹ صاحب کی آواز آئی۔ میں نے ریڈیو ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وزیر علی دوسرے کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، بات ہو گئی؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک ضروری بات آپ سے پوچھنی ہے۔ یہاں نہیں، گاڑی میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہم اس خفیہ ٹرانسمیٹر والی جگہ سے نکل کر باہر کھڑی وزیر علی کی پرانی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ قریبی شہر سے کافی دور تھی۔ ارد گرد آبادی کہیں نہیں تھی۔ ہماری گاڑی درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ راہ کے ٹریننگ سینٹر کے بارے میں جو باتیں مجھے بٹ صاحب نے وائرلیس پر بتائی تھیں، وہ میں نے لیڈر وزیر علی کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں اور اس سے کہا، مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ راہ کا یہ ٹریننگ سینٹر کون سے شہر میں اور کس جگہ پر ہے۔ وزیر علی نے میری باتیں بڑے غور سے سنی اور ایک دو لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ میں اپنے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی سینٹر را کی طرف سے قائم ہوا ہے تو اس کی فل رپورٹ مجھے مل جائے گی۔ مجھے 2-4 دن کی مہلت دے دو، میں سارا پتہ لگا لوں گا۔ شام ہو رہی تھی جب ہم واپس اپنی حویلی والے خفیہ کمین گاہ میں آ گئے۔ اس رات ان مجاہدوں کی جماعت کے کچھ اور رضاکاروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ مہاراشٹر اور سوراشٹر کے شہروں میں اپنی اپنی جگہوں پر بھارت کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ظاہری طور پر اور خفیہ طور پر کام کر رہے تھے۔ مہینے میں 1-2 بار ان کی آپس میں اسی حویلی کے تہہ خانے میں ملاقات ہوتی تھی۔ وزیر علی نے گجرات کاٹیا واڑ اور پونا کے ان مسلمان مجاہدوں سے میرا تعارف کروایا، لیکن انہیں بالکل نہ بتایا کہ میں حقیقت میں کون ہوں۔ وزیر علی نے انہیں یہی کہا تھا کہ حیدر علی مالیر کوٹلہ کا مسلمان مجاہد ہے اور یہاں ہمارے ساتھ رہ کر بھارتی مسلمانوں پر ہندو سرکار کی زیادتیوں کے خلاف کام کرنے آیا ہے۔ اسی رات میں نے وزیر علی سے کہا، وزیر بھائی، میرا خیال ہے اب میرا حلیہ دھرم چند جیسا نہیں ہے۔ میں باہر نکل کر بھی کام کر سکتا ہوں۔
बम्बई या सूरत में ना सही, भारत के किसी दूसरे शहर में, मसलन अहमदाबाद में रह सकता हूँ। क्या ख्याल है? वज़ीर अली कुछ सोचकर बोला, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें इस तरह खुले बंदों बाहर फिरने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे राग के तरबीती कैंप का सुराग लगाने दो और इसके बाद फैसला करेंगे कि तुम्हें इस खुफिया कमीगाह में रहना चाहिए या नहीं। हो राग के तरबीती कैंप को ख़त्म करने के मिशन के लिए तुम्हें किसी दूसरे शहर जाना पड़े। वज़ीर अली का मशवरा दुरुस्त और अक्लमंदों वाला था। मैंने इसी हवेली में रहने का फ़ैसला कर लिया। मेरे चारों मुजाहिद दोस्त यानी वज़ीर अली, कादिर ख़ान, सुल्तान भाई और रमज़ान भाई चले गए। मैं हवेली में अकेला रह गया।